हेलो पिला माने मु मोर ए ओडिया मीडियम क्लासेस चैनल को वेलकम जनाउछि। पिला माने देखि पड़थिबे पाठ नंबर होछि 10 गाँ बुला। तो आज केउ पाठ विषय रे पढिबा ना गाँ बुला। तो एटा हस खुशी है ना प्रथम द्वितीय ओके द्वितीय श्रेणी रो एटा। तो देखिबा गाँ बुला ओके पाठ नंबर होछि 17। तो पिला माने जदि आपण आम टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन होगा पाई चाहते ताले सर्वप्रथम प्ले स्टोर रे जाइए टेलीग्राम आप्स डाउनलोड करंतु ओके टेलीग्राम लेकिन डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर रे एवं डाउनलोड कर सारा पर ताको ओपन करेंगे। ओपन करले देखिए ऊपर कौन सर्च बार थी सेठी सर्च करते आम टेलीग्राम चैनल ओडिया मीडियम क्लासेस ओके ओडिया मीडियम क्लासेस ओडिया मीडियम क्लासेस बोली सर्च करेंगे। देखिए फास्ट पेज रे आसीजिवो आउ देखिए से लोगो रे मते ओडिया मीडियम क्लासेस बोली थिवो आपण देखि सारा पर देखिए तले जॉइन बोली थिवो से जॉइन रे आपण क्लिक कले आपण आम टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हो पारिबे। तापरे सेठी आपण 1 ରୁ 10 जाए समस्त ओडिया बुक फ्री रे ओके पीडीएफ आकार रे पाई परिबे है ना एवं जेते सब आमर वीडियो कराई से सब लिंक रो मते सिटी प्रोवाइड कराई से सब वीडियो मते देखि परिबे ओके एवं अन्य करंट अफेयर जीके ए सब मते कोन आपन को सिटी मिलबो ओके पीडीएफ आकार रे मो एक वीडियो मते छाड़ी केबिति आम टेलीग्राम ग्रुप रे आपन जॉइन हो परिबे ओके सो सेटा देखि मते टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हो परिबे एवं आम जो डिस्क्रिप्शन रे मते कोन मो इटी देइथिबी तो आपण सेठी जाइके मते आपण जॉइन हो परिबे। तो देखिबा पिला माने ता पूर्व समस्त सांग मान को शेयर करंतु पिला माने देखंतु गाँ बुला पुरुषोत्तमपुर गाँ रे तिलोत्तमा देवी को घर ओके तो से गाँ रो ना कोन ना पुरुषोत्तमपुर। तो सेई गाँ रो जणे अछंती कोन तिलोत्तमा देवी को घर से तिलोत्तमा देवी अच्छा घर होला पुरुषोत्तमपुर गाँ रे है प्रथमाष्टमी 2 दिन थाए माने कौन प्रथमाष्टमी हेबाई 2 दिन थाए है। तो तिलोत्तमा देवी तांको झियो अनुष्का को धरी बजार बाहरली है। तो सही समय कौन तिलोत्तमा देवी तांकर झियो गोटे अच्छी ताको धरिकी गोटे मार्केट बा बजार को गले। तापर देखिबा बाटरे पोस्ट ऑफिस देखी अनुष्का पचारला देखी पड़े प्रधान ठाकुर है। तो से अनुष्का माता झियो पचारला माँ एठारे कौन कौन हुए देखी पचारला ता झियो ता माँ को माँ एठारे कौन होता है। देखिबा तिलोत्तमा कौन उत्तर देइछंती तिलोत्तमा झियोर कथा शुणी उत्तर देले कौन देले देखिबा यह गोटे पोस्ट ऑफिस कौन कहले झियो को यह गोटे पोस्ट ऑफिस एठारे पोस्ट कार्ड लफाफा अंतर्देशीय पत्र टेलीग्राम फॉर्म इत्यादि मिलता है। तो ता झियो को कौन कहला यहाँ हूँ झियो पोस्ट ऑफिस एठारे पोस्ट कार्ड मिलता है लफाफा मिलता है अंतर्देशीय पत्र मिलता है टेलीग्राम फॉर्म मिलता है ये सब मिलता है बोली ता झियो को कहला। एबे देखो दूर जगह को टंका पठेबा ओ खबर कागज है खबर पठेबारे पोस्ट ऑफिस साहाय्य करे पोस्ट ऑफिस साहाय्य करता है। देखो ता झियो को कौन कहला ये जो आमे जदि दूर दूर को जदि कौन सी पैसा टंका पठेबा किंबा कौन सी खबर कौन सी किसी गोटे लेकिन पठेबा माने आमको किए साहाय्य करता है बोली कहला ना ये पोस्ट ऑफिस ही आमको साहाय्य करता है बोली कहला बुझी पारले। देखो आउ कौन कहछि आजिकाली मोबाइल फोन रे बहुत दूर जगह को कम समय रे खबर पठा जाई पड़ुछि। देखो आजिकाली आपण माने भी समस्त जानिचंती ना मोबाइल रे गोटे क्लिक रे माने कौन रिचार्ज जे कौन सी काम हो जाउछि। तो आगो काल कौन पोस्ट ऑफिस साहाय्य रे ही नेवा आनिबा करथिले। देखो आजिकाली मोबाइल फोन रे बहुत दूर जगह को कौन कम समय मध्य जहाँ सब खबर कागज कि पठे पैसा पठे दे पारुछि
ହେଲା। ସେମିତି କହୁଛି କାହାକୁ, ତା ଝିଅ ଅନୁଷ୍କାକୁ ତିଲୋତ୍ତମା ଦେବୀ ହେଲା। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଅନୁଷ୍କା ମସଜିଦଟିଏ ଦେଖି ପଚାରିଲା। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ମସଜିଦ ଛବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନା। ତାପରେ ପଚାରିଲା, ଦେଖ ମା ଏଇଟା କ'ଣ? ପଚାରିଲେ ଏଇଟା କ'ଣ? ମା କ'ଣ କହିଲେ ଦେଖ, ଏ ହେଉଛି ମସଜିଦ। କ'ଣ? ମସଜିଦ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଝିଅ ମସଜିଦ ବୋଲି ତା ମା ତା ଝିଅକୁ କହିଲେ। ମୁସଲମାନ ମାନେ ଏଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। କ'ଣ କହିଲେ? ନା ମୁସଲମାନ ମାନେ ଏଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ବୋଲି। ହିନ୍ଦୁମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଠ କରନ୍ତି, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଗିର୍ଜାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ଦେଖ ତା ଝିଅକୁ କ'ଣ କହିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ମସଜିଦ ଯେଉଁ ପଚାରୁଛି ଝିଅ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁସଲମାନ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ଏଇଠିକି, ଏବଂ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁମାନେ କରନ୍ତି ପୂଜା ପାଠ ସେ କୀର୍ତ୍ତନ ଏସବୁ ମନ୍ଦିରରେ କରନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛି। ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ କେଉଁଠି କରନ୍ତି ନା ଗିର୍ଜାରେ କରନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତାପରେ ଆମ ଶିଖ ମାନେ ଗୁରୁଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତି। କେଉଁଠି ପ୍ରାର୍ଥନା? ଶିଖ ମାନେ ଗୁରୁଦ୍ୱାର। ମସଜିଦ, ମନ୍ଦିର, ଗିର୍ଜା, ଗୁରୁଦ୍ୱାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ, ଯେମିତି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ପାଇଁ କ'ଣ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ପାଇଁ ଯେମିତି ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେମିତି ହେଲା ମସଜିଦ, ଗିର୍ଜା ଏସବୁ ଗୁରୁଦ୍ୱାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର, ମାନେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଧର୍ମର ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ହଁ ନା। ତ ଦେଖ ସବୁ ଧର୍ମ ସମାନ, କେହି ସାନ ବଡ଼ ନୁହନ୍ତି। ତ ସବୁ ଧର୍ମ କ'ଣ? ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ସମାନ, କେହି ବଡ଼ ନୁହଁ କି ସାନ ନୁହଁ, କିଛି ନୁହଁ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ସମସ୍ତେ ସମାନ ହେଲା। କେଉଁ ଧର୍ମ ବଡ଼ ନୁହଁ କି କେଉଁଟା ଛୋଟ ନୁହଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି। ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫାଦର୍ସ, ଏଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ ହେଲା ମୁସଲିମ, ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁମାନେ, ହଁ ନା। ତ ଏମିତି ଯାହାର କ'ଣ ଧର୍ମର ସେଇ ଲୋକମାନେ ସେଇ ପ୍ରକାର କ'ଣ କୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରାର୍ଥନା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଏବେ ଦେଖ ତାପରେ ଅନୁଷ୍କା ପଚାରିଲା ଆହୁରି କ'ଣ, ମା ଆମେ ପୋଷାକ କିଣିବା ନା ନାହିଁ କି? ପଚାରିଲା, ଆମେ କ'ଣ ପୋଷାକ କିଣିବା ନାହିଁ କି? ତିଲୋତ୍ତମା ଦେବୀ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ଦେଖ ତିଲୋତ୍ତମା ଦେବୀ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହଁ ଆମେ ତ ଆସି ବଜାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଗଲେ ହେଲା, ତ କିଣିବା। ଏବେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅନୁଷ୍କା କହିଲା, ମା ତୁମେ କେଉଁ ହାଟକୁ ଯାଅ ସେଇଟା ପୁଣି କ'ଣ? କ'ଣ କହିଲା ଆହୁରି ଅନୁଷ୍କା, ମାଆକୁ କ'ଣ କହିଲା ନା ତୁମେ କେଉଁ ହାଟକୁ ଯାଅ ଏବଂ ସେଇଟା ପୁଣି କ'ଣ? ଦେଖ ତିଲୋତ୍ତମା ଦେବୀ କ'ଣ କହିଲେ, ହାଟ 7 ଦିନରେ ଥରେ ବା 2 ଥର ବସିଥାଏ ବୋଲି କହିଲେ। ତ 7 ଦିନରେ ଥରେ ବସିଥାଏ ହେଲା। ତ ହାଟ କ'ଣ ପଚାରିଛି, ତ ହାଟ କାହା କୁହାଯାଏ ନା 7 ଦିନରେ ଥରେ ବା 2 ଥର ବସିଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ମିଳିଥାଏ ସେ ବଜାରରେ, ସେ ହାଟରେ। ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକମାନେ ଆସି କିଣାବିକା କରନ୍ତି ହେଲା। ସେମିତି କହୁଛି ତା ଝିଅକୁ। ତାପରେ ଦେଖ ହାଟ ସରିଲା ପରେ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଉଠିଯାଏ, ଆଉ ଦୋକାନ ନଥିବ, ସବୁ ହାଟ ଉଠିଯାଏ, ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦୋକାନ ଥିଲେ ତାକୁ ବଜାର କହନ୍ତି ହେଲା। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କ'ଣ ସବୁ କ'ଣ ରହିଥାଏ, ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଏମିତି ରହିଥାଏ ହେଲା। ଏମିତି ଯଦି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଯଦି କ'ଣ ଦୋକାନ ସବୁ ଆସିଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୋକାନ ଆସିଥାଏ ହେଲା, ସେମିତି ରହିଲେ ତାକୁ ହିଁ କହିବା ଆମେ ବଜାର ବୋଲି କହିବା ହେଲା। ଏହା ସବୁଦିନ ଖୋଲା ରୁହେ। ତାପରେ ଅନୁଷ୍କାର ଜାମା କିଣା ହେଲା। ଅନୁଷ୍କା ପାଇଁ ଜାମା କିଣିଲେ, ସେ ମନ ଖୁସିରେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଦେଖ ବଜାରରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଦେଖ ଘରାନ ସବୁ ପନିପରିବା କମଳା ଯାହା ସବୁ ଅଛି, ଦେଖ ଫଳମୂଳ ସବୁ କିଣୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ଦେଖ ସବୁ ପୁରା ଲାଇନ୍ ଅଛି ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା। ତ ଦେଖିବା ଏବେ ଅଭ୍ୟାସ। ତ ଦେଖ ଏଇଟା କାଲି 1 ନମ୍ବର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପଢ଼ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଦେଖ ପଢ଼ି ପଢ଼ିକି ଯିବା ହେଲା। ନଷ୍ଟ, କଷ୍ଟ, ମୁଷ୍ଟି, ତୁଷ୍ଟ, ଶୁଷ୍କ, କନିଷ୍କ, ପରିଷ୍କାର, ପୁଷ୍କରିଣୀ, ବୃଦ୍ଧ, ଉତ୍ତାପ, କାର୍ତ୍ତିକ, ଉତ୍ତମ, ଷଷ୍ଠ, ଅଷ୍ଟ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ନିଷ୍ଠା ହେଲା। ତ ଏବେ ଦେଖ 2 ନମ୍ବର, ପଢ଼ ଓ ଲେଖ। ସନ୍ତୁଷ୍ଟ,
ଏଠି ଲେଖିବେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲା। ଏଠି ଦେଖ ବୃଷ୍ଟି ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ଲେଖିବେ। ଏଇଠି ହେବ ଦୁଷ୍ଟ, ଏଇଠି ହେବ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲା। ଏଇଠି ହେବ ବରିଷ୍ଠ, ଅପରିଷ୍କାର ହେଲା। ଏଇଠି ହେଲା ପୁରସ୍କାର, ଏଇଠି ହେଲା ଆବିଷ୍କାର ହେଲା। ଦେବଦତ୍ତ, ଏଇଟା ହେଲା ଉତ୍ତର, ଶର୍ମିଷ୍ଠା, କନିଷ୍ଠ ହେଲା। ଦେଖିଲେ। ଏବେ ଦେଖିବା 3 ନମ୍ବର। ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଅନୁଯାୟୀ ତଳ କୋଠରୀକୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଅ। ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଲେଖିବା। ଦେଖ ଷ୍ଟ ଅଛି ଏଠି, ଷ୍ଟକୁ ଗୋଟା ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଏଇଠି ଲେଖିବା। ସେମିତି ସ୍କକୁ ଗୋଟା ଅଛି ଏଇଠି ଲେଖିବା, ଷ୍ଟକୁ ଗୋଟା ଅଛି ଏଇଠି ଲେଖିବା ହେଲା। ସୁତକୁ ଗୋଟା ଅଛି ଏଇଠି ଲେଖିବା। ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବା ଷ୍ଟ ଦେଖ ବୃଷ୍ଟି ଅଛି, ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତାପରେ ଶିଷ୍ଟ, ଦୁଷ୍ଟ, ଚେଷ୍ଟା ଏସବୁକୁ ଆପଣ ଏଇଠି ଲେଖିବେ। ଦେଖିପାରିଲେ ଏଠି। ତାପରେ ଦେଖ ଏବେ ଦେଖିବା ଶୁଷ୍କ। ସ୍କ ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ, ତାପରେ କନିଷ୍କ ଗୋଟିଏ, ତାପରେ କୋଉଟା ଅଛି ନିଷ୍କାସନ, ପୁଷ୍କରିଣୀ ହେଲା। ଏସବୁ ଯେତିକି ସବୁ ଗାର ଦେଲି ଏଇଠି ଲେଖିବେ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଷ୍ଟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି ହେଲା, ବଡ଼ ଷ୍ଟ। ତାପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟ, ନିଷ୍ଠା ଗୋଟେ ଅଛି। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ବାସ୍ ସେତିକି, ଏଇଟାକୁ ଏଇଠି ଲେଖିବି ହେଲା। ସେମିତି ଦେଖ ଲାଷ୍ଟ ଅଛି ତ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ତ ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖନା ନୁହଁ, ଏଇଟା ସବୁ ଲେଖିବେ କୋଉଠି ଏଇଟା ହେଲା, ଏଇଠିକି ଲେଖିବେ। ଦେଖିପାରିଲେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ ଆଉ ଏକ ନମ୍ବର ଅଛି, ଦେଖ 4 ନମ୍ବର ହେଲା। ପଢ଼ ଓ ଲେଖ। ଏଇଟା କିଛି ନୁହଁ, ପଢ଼ିବେ ଲେଖିବେ। ଏଇଟାକୁ କ'ଣ ଏଇଟା ପଢ଼ିବେ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉତ୍ତାପ ଅଧିକ ଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ ଅଟନ୍ତି। ଏସବୁ କ'ଣ ନା ପଢ଼ିକି ଏଇଠି ଲେଖିବେ, କୋଉଠି ନୁହଁ, ଏଇଠି ତଳେ ଯେମିତି ଅଛି ଉପରଟା ଦେଇକି ଲେଖିବେ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସରେ ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉତ୍ତାପ ଅଧିକ ଥାଏ ହେଲା, ଅଧିକ ଥାଏ ଲେଖିଦେବେ ହେଲା। ସେମିତି ଦେଖ କ ନମ୍ବର କ'ଣ ଲେଖିବେ, ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ ଅଟନ୍ତି ହେଲା। ଦେଖ ମୋର ଜାଗା ହଉ ନାହିଁ, ପୁରା ଏମିତି ଲାଇନ୍ କରି ଲେଖିବେ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଘ ନମ୍ବର, ସେମ୍ ଏଇ ଘ ନମ୍ବରକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଲେଖିଦେବେ। ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି, ଏଇ ଘକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଲେଖିଦେବେ, ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଲେଖିଦେବେ ହେଲା। ଦେଖ ସବୁ ଲେଖିବେ ହେଲା। 5 ନମ୍ବରକୁ ଦେଖ ଶବ୍ଦ ଗଢ଼। ଯେପରିକି ଦେଖ କେମିତି ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ିବେ। ଦେଖ କ ଆଉ ଷ୍ଟ ମିଶିଲାରୁ କଷ୍ଟ ହେଲା, ଶ୍ରେ ଆଉ ଷ୍ଟ ମିଶିଲାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଲା। ସେମିତି ଲେଖ। ଆଉ କୋଉଟା ହବ, ଆଉ ଦେଖ ଅଷ୍ଟ ଏଇ ପ୍ରକାର ଶିଷ୍ଟ ହବ ନା ନାହିଁ, ଏଇଠି ଲେଖିଦେବେ ଶିଷ୍ଟ। ସେମିତି ଲେଖିବେ ହେଲା। ଫଷ୍ଟ ଏମିତି ଫଷ୍ଟ ହେଲା। ତାପରେ ଷଷ୍ଠ ଏମିତି ଲେଖିଦେବେ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲେ। ଏତିକି ହେଲା। ଶିଷ୍ଟ ସବୁ ହେଲା ନା, ସେମିତି ଆଉ କେତୋଟି ଲେଖିଦେବେ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ 6 ନମ୍ବର, ଖାଲି ଜାଗାରେ ଯେକୌଣସି 2ଟି ଚିତ୍ର କରିବେ। ଯେକୌଣସି ଦେଖ ପୋଷ୍ଟ କାର୍ଡ଼ର ଚିତ୍ର କରିବେ, ନହେଲେ ବୃତ୍ତର ଚିତ୍ର, ମୁଷ୍ଟିର ଚିତ୍ର ତ କରିବେ। ବୃତ୍ତର ହେଲା, ବୃତ୍ତ ଚିତ୍ର କରିବେ। ମୁଷ୍ଟି ମାନେ ଯେଉଁ ମୁଠି ଚିତ୍ର କରିବେ ହେଲା, ବୁଝିହେଲା। ଚିତ୍ର କରିଦେବେ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ପୂରଣ କର। ଦେଖ
ଏଇଠି ଯେମିତିକି ପୃଥିବୀ ହେଲା, ବୃତ୍ତ ନାଇଁ, ତାପରେ କ'ଣ ନିଶ୍ୱାସ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଲେଖି ପୂରଣ କରିବେ, ପୁରସ୍କାର ହେଲା, ଏଇଟା ଆଉ କ'ଣ ରହିବ ସେଇଟା ଷଣ୍ଢ ଯେମିତି ହେଲା, ଲେଖିବେ ସମସ୍ତ ଯାହା ବି ଲେଖିବ ଅଟ ହେଲା, ଲେଖିବେ ଶୃଗା କ'ଣ ହବ ଏଇଠି କ'ଣ ହବ ଶ୍ରୁରେ ଶ୍ରୁରେ କ'ଣ ହବ, ଶ୍ରୁରେ ଶୃଗାଳ ତ ଏମିତି ହବ ହଁ ନା ନାଇଁ, ତ ଶ୍ରୁରେ କ'ଣ ହବ, ଶ୍ରୁରେ ଶ୍ରୁତି ହେଲା, ଏମିତି ଲେଖିବେ ଆଉ ହେଲା। ଏବେ 8 ନମ୍ବରକୁ ଦେଖ, କେଉଁଠିକୁ ଯିବା, ପୋଷ୍ଟ କାର୍ଡ଼ କିଣିବା ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସକୁ ଯିବା ହଁ ନା ନାଇଁ, ସେମିତି ପରିବା କିଣିବା ପାଇଁ ବଜାର, ସେମିତି ପୋଷାକ କିଣିବା ପାଇଁ କ'ଣ କପଡ଼ା ଦୋକାନ, ହଁ ନା, ବଜାର କପଡ଼ା ଦୋକାନରେ ହଁ ନା ନାଇଁ, କପଡ଼ା ଦୋକାନରେ, ଟଙ୍କା ପଠାଇବା ପାଇଁ କେଉଁଠି, ଆମେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସକୁ ଯିବା ହେଲା। ସେମିତି ଦେଖ 9 ନମ୍ବର ଦେଖ, ତୁମ ଗାଁ ନିକଟରେ ଥିବା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ କ'ଣ କ'ଣ କିଣିବାକୁ ମିଳେ, ତ ଲେଖିବେ ହେଲା। ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଅଛି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ମିଳୁଛି, ପୋଷ୍ଟ ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ, ଡିପୋ ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ ହେଲା, ଉଠେଇ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ପଇସା, ସବୁ ଲେଖିବେ କ'ଣ କ'ଣ ମିଳୁଛି ହେଲା। ସେମିତି କ'ଣ ତୁମ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ କେଉଁଠାରେ ଟଙ୍କା ଜମା ରଖନ୍ତି, ତ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାଁ ମାନେ ଗାଁ ହଉ କି ସହର ଯେଉଁ ପାଖାପାଖି ଦେଖିବେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ତାଙ୍କେ କେଉଁଠି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମାନେ ରଖୁଛନ୍ତି ନା କେଉଁଠି ମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ନା ଆମର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ରଖୁଛନ୍ତି ନା ଘରେ ଏମିତି ରଖୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଆପଣ ଲେଖିବେ ହେଲା। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ କି କାମ ହୁଏ, ଲେଖ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ କ'ଣ କ'ଣ କାମ ହୋଇଥାଏ। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ପଇସା ପଠାଇଥାନ୍ତୁ ହଁ ନା ନାହିଁ, ପଇସା ପଠାଇଥାନ୍ତି, ପଇସା ପଠାଇବା କାମ ହୁଏ, ପଇସା ପଠାଇବା ହେଲା କାମ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆଉ 2 ନମ୍ବର କ'ଣ ଆଉ ସେ କି କାମ ହୁଏ ଆହୁରି, ତାପରେ ସେଠି ଆକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ଆଧାର କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଯାହା ହେଉଛି ସବୁ ଲେଖିଦେବେ ହେଲା। ତୁମ ଘର ନିକଟରେ କେଉଁ ସବୁ ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି, ତ ଦେଖିବେ କେଉଁ କେଉଁ ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି, ଯେମିତିକି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଅଛି ହେଲା, ମୁଁ ଖାଲି ଲେଖିଦେଉଛି ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି କେଉଁ ଧର୍ମର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଲେଖିବେ, ହିନ୍ଦୁ, ସେମିତି ହେଲା ମୁସଲିମ ହେଲା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲା, ଏସବୁ ଲେଖିବେ ଆଉ ଏମିତି ହେଲା, କିଏ କିଏ ରହୁଛନ୍ତି ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲେ। ସେମିତି ଦେଖ 9 ନମ୍ବର, ତୁମ ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ ଦିନ ହାଟ ହୁଏ, ସେଇ ହାଟରେ କ'ଣ କ'ଣ ବିକ୍ରି ହୁଏ ଲେଖିବ। ଧରାଯାଉ ଆମ ଗାଁ ପାଖାପାଖି ଧରାଯାଉ ଗୁରୁବାର ହାଟ ହୁଏ ହେଲା, ଗୁରୁବାର ହାଟ ହୋଇଥାଏ ଆମ ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଦେଖିବେ ଆମ ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁରୁବାର ହାଟ ହୋଇଥାଏ, ସେଠାରେ ବନ୍ଧାକୋବି, ଫୁଲକୋବି, ଯାହା ସବୁ ପନିପରିବା, କଦଳୀ, ଫଳ ମୂଳ ଯାହା ସବୁ ମିଳିଥାଏ ସବୁ ଲେଖିଦେବେ ହେଲା। 6 ନମ୍ବର ଦେଖ, ତୁମ ଗାଁ ନିକଟରେ କେଉଁଠାରେ ବଜାର ଅଛି, ବଜାରରୁ ତୁମ ଗାଁ ଲୋକ କ'ଣ କ'ଣ କିଣନ୍ତି, ତ ଲେଖିବ ଏଇଟା। ତୁମ ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁଠାରେ ବଜାର ଅଛି, ଆମର ଅଛି ଡାବୁ ମାନେ କ'ଣ ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ କୌଣସି ଗାଁ ଯେମିତିକି କହିବର ମାନିକା ଏଇ ପ୍ରକାର ହେଲା, ଲେଖିଦେବେ। ଆଉ ସେଠାରେ ନେଇକି ଗାଁ ଲେଖିଲେ, ବଜାରରୁ ତୁମ ଗାଁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କ'ଣ କିଣନ୍ତି, ପନିପରିବା କିଣନ୍ତି, ଯେଉଁ ଖାଇବା ପକୁଡ଼ି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଯାହା ସବୁ କିଣନ୍ତି, କପଡ଼ା ଡ୍ରେସ୍ ଯାହା କିଣିବେ ସେସବୁ ଲେଖିବେ ହେଲା। ତୁମ ଗାଁ ନିକଟରେ ହାଟ ନଥିଲେ ତୁମର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା, କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଦେଖ, ଲେଖିବେ ଆମ ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି ହାଟ ନଥିଲେ ଆମେ କୌଣସି ପନିପରିବା ପାଖରେ ମିଳିନଥାନ୍ତା, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ହଇରାଣ ହେଇଥାନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମେ ଯାହା ସବୁ ମାନେ କ'ଣ କି ଡ୍ରେସ୍ ପଟା କିଣିବାର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦୂର ହେଇଥାନ୍ତା, ଅସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା। ତ
ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ହେବ ନିଜ ମାନେ କ'ଣ ଏରିଆରେ ଯାହା ବି ହେଉଛି ମାନେ ସେସବୁ ଲେଖିବେ ହେଲା। ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣରୁ ତୁମ ଅଞ୍ଚଳ ଗାଁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ବନ୍ଦ କରିଦିଆ ଗଲେ ତୁମର କି ଅସୁବିଧା ହେବ? ଆମେ ପଇସା ପଠାଇ ପାରିବା ନାହିଁ, କୌଣସି ଆଧାର ମୋତେ ମାନେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ହେଟ୍ ହେବ, ସବୁ କାମ ହେଲା। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ସେଠି ପଇସା ମଧ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି ହେଲା। ସେସବୁ ମଧ୍ୟ କାମ କିଛି ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଇସା ଯେଉଁ ରଖୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ରଖିପାରିବା ନାହିଁ ହେଲା। ତ ବହୁତ ଆମକୁ ହଇରାଣ ହେଇପାରିବା ହଁ ନା ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖ ଏତିକି ବୁଝିପାରିଲେ ତ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ହେବ ସବୁ ଲେଖିବେ ହେଲା। ଆମେ ଏବେ ଯାଇ କ'ଣ ଶିଖିଲେ, ତ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ଏବେ ଯାଏ ଦେଖ ଏସବୁ ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ଏଇ ପାଠ ମଧ୍ୟ ଆମର କ'ଣ ତିଲୋତ୍ତମା ଦେବୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଅନୁଷ୍କା କେମିତି କ'ଣ ବଜାରକୁ ଯାଇ ଗଲେ ଏବଂ ଦେଖିଲେ ହେଲା, ତାଙ୍କର ବଜାର କେମିତି ଇଏ କଲେ ଏବଂ ତିଲୋତ୍ତମାର ଯେଉଁ ମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ଅନୁଷ୍କାର, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ହେଲା। କେଉଁ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ, ଡାକଘର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ। ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ଏଇ ଆମର ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଗାଁ ବୁଲା ଓକେ ପାଠର ନାମ ହେଉଛି ଗାଁ ବୁଲା ଓକେ ହସ ଖୁସି ବହିରୁ ତ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପିଲାମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।